హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మోక్షిస్ ఎడ్యుకేషన్. ఈరోజు మనం 9th క్లాస్ సెల్ లెసన్కి సంబంధించి కంటిన్యూషన్ చూద్దాం. వాట్ ఈస్ ద సెల్? ద సెల్ ఈజ్ ద బేసిక్ యూనిట్ ఆఫ్ లైఫ్. హౌ మెనీ cells are present in a body? In a living body, number of cells, that means nearly trillions of cells are present in any living body. Okay, right? So based on the number of the cells, the body is developed that much of big in size, but there is no variation in the cell size in any living organism. అంటే ఒక సెల్ సైజ్ అనేది అనిమల్ సైజ్ మీద ఏమాత్రం ప్రభావం చూపించదు. ఎందుకంటే సెల్ అనేది ప్రతి లివింగ్ ఆర్గానిజంలో సేమ్ సైజులో ఉంటుంది, బట్ the cell number is different from animal to animal. Okay, right? In previous class we discussed about the plasma membrane. Now we are going to discuss about the cell wall and the nucleus. Let us see what is the structure of cell once. This is the structure of animal cell and this is the structure of plant cell. Okay, right? And then in animal cell we can observe a single membrane which is surrounding the cell, but in plant cell we can observe the extra layer, outer layer to the plasma membrane, outer layer to the plasma membrane. It is called as cell wall. It is called as cell wall. Let us see what are the characters of cell wall. Okay, if we see here, the cell wall is the outer layer to the plasma membrane. It is plasma membrane. Okay, right? Plasma membrane, plasma త్వచం అంటాం దీన్ని. But in plant cells the outer layer also present, that is known as cell wall. That is known as cell wall. It is made up with lignin and cellulose. The cell wall is made up with lignin and cellulose. Lignin మరియు సెల్యులోస్తో ప్రిపేర్ అయి ఉంటుంది. లిగ్నిన్ మరియు సెల్యులోస్తో తయారై ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ వెరీ టఫ్ అండ్ flexible porous layer. Tough and very flexible. Tough means very strong and flexible porous layer. Then in the earlier the scientists thought that the cell wall is present in the cell but in inactive mode. In inactive mode, that means it has no any function. It do not help in any way to the cell. That is the olden days scientists thought. But now this is the most important essential organelle in the plant cell. Essential organelle in the plant cell. What it will do in the plant cell? Actually the cell membrane can surround the cell and it gives definite shape and protection to the cell, right? In the same manner here also the cell wall gives certain shape as well as protection to the plant cell. Why this cell membrane or plasma membrane cannot give the complete protection to the cell of the plants? Is the plasma membrane not sufficient to the plant cell?
If we think in that way, the plasma membrane cannot give complete protection to the plant cell. Okay, that is only the main function of cell wall. The internal pressure is needed to resist the external pressure which is produced by the organelles. That means the organelles which are present inside of the cell, plant cell, can shows the external pressure. So to resist that pressure and to give the support to the cell wall gives the inward pressure. It shows the inward pressure. So the plant cell is appear or lives in the definite shape. This is only the major difference between the animal cell and plant cell. It can be safe with the external environment. To give such type of protection, this cell wall is present in the plant cell. Okay, right? And one more important activity, the cell wall transforms the messages from the internal cell to the external environment. This message transformation is going on always when the cell is in growth and in the development period. So the cells always can grow and develop themselves. Then only the plant's body can develop. So this message transformation is passing through the cell wall always in the plant's life. This is the essential activity which is done by the cell wall. Okay, right? And the major function of the cell wall is it produces the inward pressure to resist the external pressure or outward pressure which is produced from the internal cell organelles. This cell wall only the major difference between the plant cell and animal cell. సో ఇక్కడ సెల్ వాల్ అనేది దేంతో ప్రిపేర్ అయి ఉంటుంది? లిగ్నిన్ మరియు సెల్యులోజ్తో ప్రిపేర్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, దీన్ని ఏమంటామంటే కణ కవచం అంటాం. కణ కవచం. ఈ కణ కవచం అనేది లిగ్నిన్ మరియు సెల్యులోజ్తో ప్రిపేర్ అయి ఉంటుంది. ఇది చాలా దృఢంగా ఉండే పారదర్శకపు పొరలాగా ఉంటుంది. And it also contains the pores. చిన్న సూక్ష్మ రంధ్రాలు ఉంటాయి. How the plasma membrane contains the pores in the animal cell. In the same manner here also in the cell wall contains the pores. And what is the activity of cell membrane? It is semi-permeable membrane. That means selected objects only can pass through the plasma membrane. That character is known as semi-permeability. విచక్షణా త్వచము, విచక్షణా స్థరము అంటాం. ఆ విచక్షణ అనేది ఏంటి? సెలెక్టివ్ ఆబ్జెక్ట్స్ మాత్రమే దీని ద్వారా లోపలికి పాస్ అవుతాయి. దీని నుంచి బయటికి రావడానికి కూడా పర్మిషన్ ఉంటుంది. ఓకే, ఆ సెలెక్టివ్ పర్మియబిలిటీ అనేది దీనికి ఉన్న ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్. అది ఇక్కడ ఎవరు చేస్తారు అంటే ఈ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ అనిమల్ సెల్లో ఏమేమి యాక్టివిటీస్ చేస్తుందో అవన్నీ కూడా ఇక్కడ సెల్ వాల్ అనేది చేస్తుంది. అండ్ ఎక్స్ట్రాగా ఏం చేస్తుంది? బాగా దృఢంగా నిర్దిష్టమైన ఆకారాన్ని ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వడానికి ప్లాంట్ సెల్ ఉపయోగపడుతుంది. మరి మెసేజ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటే మొక్కలో అభివృద్ధి పెరుగుదల జరిగేటప్పుడు నిరంతరం సమాచార మార్పిడి అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఒక సెల్ నుంచి ఇంకో సెల్ మధ్యలో. అంటే ఇంటర్నల్ నుంచి అంతర్ వాతావరణం నుంచి బాహ్య వాతావరణంలోకి సమాచార మార్పిడి అనేది నిరంతరం జరుగుతూ ఉంటుంది. అండ్ అలాగే ద ఇన్వర్డ్ ప్రెషర్ అంటే అంతర్గతంగా లోపలికి పీడనాన్ని కలిగించడానికి ఈ సెల్ వాల్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. లోపలికి పీడనం ఎందుకు కలిగించాలి అంటే
సెల్ ఆర్గానెల్స్ ఉన్నాయి కదా లోపల, ఆ సెల్ ఆర్గానెల్స్ నుంచి ఎప్పుడు కూడా ప్రెషర్ అనేది బయటకు ఉంటుంది. ఇది సెల్ వాల్ ఉండడం వల్ల ఉపయోగం. మరి ప్లాంట్ సెల్కి అనిమల్ సెల్కి ఉన్న తేడా ఏంటి? మేజర్ తేడా అంటే ప్లాంట్ సెల్ కంటైన్స్ ఓన్లీ ద ప్లాస్మా మెంబ్రేన్, ప్లాస్మా త్వచం మాత్రమే ఉంటుంది. ఇక్కడ సెల్ వాల్ అనేది ఔటర్ లేయర్గా ఉంటుంది, అంటే బాహ్య త్వచంగా ఉంటుందన్నమాట. ఇదొక్కటే ప్రధానమైన తేడా అన్నమాట ప్లాంట్ సెల్కి అనిమల్ సెల్కి. ఓకే, నెక్స్ట్ వీ కెన్ డిస్కస్ అబౌట్ ద న్యూక్లియస్. నెక్స్ట్ పార్ట్ ఏంటి? కేంద్రకం. ఈ కేంద్రకం అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ద న్యూక్లియస్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ బిట్వీన్ ద సెల్. న్యూక్లియస్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ బిట్వీన్ ద సెల్ అండ్ ఇట్ కంట్రోల్స్ ఆల్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ద సెల్. ఇట్ కంట్రోల్స్ all the functions of the cell. Okay, who discovered the nucleus and when it is discovered? Who discovered the nucleus? Robert Brown discovered the nucleus. Robert Brown discovered the nucleus in the year of 1831. In the year of 1831. Okay, right? The nucleus is present at the middle of the cell. In plant cell, it is located in the middle, and in the animal cell, it is pushed to one of the side by the vacuole which is present in the ప్లాంట్స్ బాడీ. ఓకే, సో ప్లాంట్స్ బాడీలో వాక్యూల్ అనేది ఉండడం వల్ల రిక్తిక అంటాం దీన్ని, రిక్తిక. ఈ రిక్తిక అనేది ఉండడం వల్ల ఆ న్యూక్లియస్ అనేది ఒక సైడ్కి పుష్ చేయబడినట్టు ఉంటుంది, నెట్టివేయబడినట్టు ఉంటుంది. అండ్ ఇన్ ద అనిమల్ సెల్ ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఎట్ ద సెంటర్ పోర్షన్ అండ్ it contains the genetic matter. It contains the genetic matter. Okay, genetic material అనేది ఇందులో ఉంటుంది. It appears very dark in color. The nucleus appears very dark in color. చాలా డార్క్ కలర్లో కనిపిస్తుంది అన్నమాట. కంటైన్స్ ద జెనెటిక్ మ్యాటర్. వాట్ ఈస్ ద జెనెటిక్ మ్యాటర్ కంటైన్స్ ఇన్ న్యూక్లియస్? DNA, జెనెటిక్ మ్యాటర్, అండ్ ఇట్ ఈస్ సరౌండెడ్ బై ఏ membrane is called nuclear membrane. Nuclear membrane. And then it separates the cytoplasm and genetic material. It separates the cytoplasm and genetic material. Then the Schleiden. Who was Schleiden? Schleiden was one of the cell theory proponent. One of the cell theory proponent. He explains about the nucleus. New cells are arrives from the nucleus. That means it plays main role in the cell division. Cell division. So the cell is called as cytoblast. Cell is called as cytoblast. Okay, and then the membrane which is covered the genetic material is called as
న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్. న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్. And what it will do in the cell? It separates the cytoplasm and DNA material. DNA material. Okay. సో కేంద్రకాన్ని ఎవరు కనుక్కున్నారు? ఫస్ట్ రాబర్ట్ బ్రౌన్ అనే సైంటిస్ట్ కనుగొన్నాడు ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ 1831 అండ్ ఇట్ ఈస్ అపియర్ ఇన్ డార్క్ కలర్. చాలా దృఢమైన డార్క్ రంగులో కనిపిస్తుంది అన్నమాట. అండ్ జెనెటిక్ మ్యాటర్ ఈజ్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద న్యూక్లియస్. జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఈజ్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద న్యూక్లియస్, దట్ ఈస్ DNA. And the nuclear membrane surrounding this genetic material and helpful to do not mix this genetic material to the cytoplasm. ఈ జెనెటిక్ మెటీరియల్కి జన్యు పదార్థం చుట్టూరు ఒక పొర అనేది ఏర్పడి ఉండి సరౌండ్ అయి ఉంటుంది అన్నమాట. ఆ పొర ఏం చేస్తుందంటే ఈ జన్యు పదార్థాన్ని ఈ సైటోప్లాజం అంటే కణద్రవ్యం అంటాం. దీన్ని ఏమంటాం? కణద్రవ్యం అంటాం. ఈ కణద్రవ్యంతో కలిసిపోకుండా దానికి సపోర్ట్ని ఇస్తూ ఉంటుంది. కలిసిపోకుండా సపోర్ట్ ఇస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. నెక్స్ట్ ష్లీడన్. సెల్ థియరీ వాజ్ ప్రపోజ్డ్ బై ష్లీడన్ అండ్ ష్వాన్. ఓకే, వీళ్ళిద్దరూ కణ సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించిన శాస్త్రవేత్తలు, ష్లీడన్ అండ్ ష్వాన్. ఆ ష్లీడన్ ఏం చెప్పాడంటే దిస్ న్యూక్లియస్ ఈజ్ హెల్ప్ఫుల్ టు జనరేట్ ద న్యూ సెల్స్. అంటే కొత్త కణాలు అనేవి దేని నుంచి ఉత్పత్తి అవుతాయని చెప్తాడు అంటే ఈ కేంద్రకం నుంచే ఉద్భవిస్తాయి అని చెప్పినాడు. అంటే కణ విభజనలో ప్రధాన పాత్ర వహించేది ఏది అంటే కేంద్రకం. సెల్ డివిజన్లో ప్రధాన పాత్ర వహించేది కేంద్రకం. కాబట్టి ఆ కణ విభజన సమయంలో ఈ కేంద్రకం ముందుగా విభజన చెంది తర్వాత మిగతా అన్ని పదార్థాలను ఏర్పరుస్తుంది అన్నమాట. ఆ విధంగా ఏమవుతుంది? హెరిడిటీ అంటే అనువంశిక లక్షణాలు అనేవి ఒక తరం నుంచి ఇంకో తరానికి కరెక్ట్గా ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యేలాగా ఈ జెనెటిక్ మెటీరియల్ అనేది హెల్ప్ అవుతుంది. విచ్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద న్యూక్లియస్. కేంద్రకంలో ఉండే జన్యు పదార్థం అనేది హెల్ప్ అవుతుంది అన్నమాట. తద్వారా ఒక తరం నుంచి ఇంకో తరానికి వచ్చే లక్షణాల మార్పు లేకపోవడం వల్ల తరతరాలుగా ఒక జాతి అనేది ప్రొటెక్ట్ చేయబడుతూ ఉంటుందన్నమాట. నెక్స్ట్ ఈ విధంగా న్యూక్లియస్ అనేది కణ విభజన సమయంలో విభజన చెంది కొత్త కణాలను ఏర్పరుస్తుంది కాబట్టి సైటోబ్లాస్ట్. ఏమన్నారు? సైటోబ్లాస్ట్ అన్నారు. ఇక్కడ కేంద్రకం చుట్టూ ఒక మెంబ్రేన్ ఉంటుంది అన్నాం, న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ అనేది. బేస్డ్ ఆన్ దిస్ మెంబ్రేన్ ద cells are based on this membrane cells are divided into two types. Cells are divided into two types. What are they? One is prokaryotic cells and another one is eukaryotic cells. ఏంటివి? కేంద్రక పూర్వజీవులు అంటారు మా వీటిని, ప్రోకారియోటిక్ని. కేంద్రక పూర్వజీవులు కణాలు, నిజ కేంద్రక కణాలు, నిజ కేంద్రక కణాలు. This classification is given by the nuclear membrane presence. న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్ అనేది ఉందా లేదా అనే దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఈ క్లాసిఫికేషన్ అనేది జరిగింది. ఓకే, ద సెల్స్ విచ్ కంటైన్స్ ద న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్ ఆర్ ఏ మెంబ్రెయిన్ బౌండెడ్ టు ద nucleus.
దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ యూకారియోటిక్ సెల్స్. యూకారియోటిక్ సెల్స్ అంటే మనం ఇప్పుడు చదువుకుంటున్నది యూకారియోటిక్ సెల్ అన్నమాట. అండ్ వాట్ అబౌట్ ద ప్రోకారియోటిక్ సెల్స్? ద సెల్స్ డస్ నాట్ కంటైన్స్ ద న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్. న్యూక్లియర్ membrane. They do not contain the న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్. న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్ అనేది కేంద్రక త్వచం అనేది ఉండదన్నమాట. ఇందులో కేంద్రక త్వచం అనేది ఉండదు. ఇక్కడ కేంద్రక త్వచం మాత్రమే కాకుండా కేంద్రక త్వచం ఉన్న సెల్ ఆర్గానెల్స్ కూడా ఉండవు. అంటే మైటోకాండ్రియా అండ్ గాల్జీ ఆపరేటస్, లైసోజోమ్స్, దీస్ ఆల్ ఆర్ ద సెల్ ఆర్గానెల్స్. ఓకే, ఆ మెంబ్రెయిన్ బౌండ్ ఉన్నటువంటి సెల్ ఆర్గానెల్స్ కూడా ఉండవు. కేంద్రక త్వచం ఉండదు, కేంద్రక త్వచం కలిగిన సెల్స్ కూడా ఉండవు. బట్ రైబోసోమ్స్ ఆర్ ప్రజెంట్. దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. రైబోసోమ్స్ ఆర్ ప్రజెంట్. రైబోసోమ్స్ మాత్రం ఉంటాయి. ఓకే రైట్. ఇక్కడ న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్ ఉండదు, మెంబ్రెయిన్ బౌండెడ్ ఆర్గానెల్స్ ఏవి ఉండవు. బట్ ద రైబోసోమ్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద ప్రోకారియోటిక్ సెల్స్. బట్ వాట్ అబౌట్ ద డిఎన్ఏ మెటీరియల్? అంటే ఇక్కడ న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్ కేంద్రక త్వచం అనేది లేదు కదా, మరి ఈ డిఎన్ఏ పరిస్థితి ఏంటి అంటే దిస్ డిఎన్ఏ ఈజ్ స్ప్రెడ్ ఆల్ ఓవర్ ద సైటోప్లాజం. ఓకే, mixed with the cytoplasm due to the absence of nuclear membrane. కేంద్రక త్వచం లేదు కాబట్టి మొత్తం సైటోప్లాజం అంతా స్ప్రెడ్ అయి ఉంటుంది, వెదజల్లబడినట్లు ఉంటుంది. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దిస్ సయనోబ్యాక్టీరియా. సయనోబ్యాక్టీరియా, blue green algae. Blue green algae. ఓకే, నీలి ఆకుపచ్చ శైవలం అంటామమ్మా దీన్ని. నీలి ఆకుపచ్చ శైవలం. నీలి ఆకుపచ్చ శైవలం అంటాం. ఇది ప్రోకారియోటిక్ సెల్స్కి ఎగ్జాంపుల్. Next, what about the eukaryotic cells? Eukaryotic cells contains the membrane bound and it divides the cytoplasm to the nucleus. కేంద్రకానికి కణద్రవ్యానికి మధ్యలో ఒక వారధిలాగా ఉండి అది న్యూక్లియస్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, సో దీస్ ఆల్ ద animal cells and plant cells mostly are the eukaryotic cells. But which cells contains the nucleus? This is the question. Which cells contains the nucleus? Do all the cells contains the nucleus? అన్ని కణాల్లో కేంద్రకం ఉంటుందా అంటే అన్ని కణాల్లోనూ కేంద్రకం అనేది కనిపించదు. అండ్ ఎక్సెప్ట్ సమ్ యూకారియోటిక్ సెల్స్. ఎక్సెప్ట్ సమ్ యూకారియోటిక్ సెల్స్. కొన్ని నిజకేంద్రక కణాల్లో ఉండదు. వీటిలో తప్ప మిగతా అన్నింటిలో కేంద్రకం అనేది ఉంటుంది. అంటే కొన్ని యూకారియోటిక్ సెల్స్లో తప్ప మిగతా అన్నింటిలో కేంద్రకం ఉంటుంది. ఎస్పెషలీ ఆర్బీసీ ఇన్ ద మమ్మేల్స్. ఓకే, మమ్మేల్స్ ఆర్బీసీ. ఆర్బీసీ అంటే రెడ్ బ్లడ్ కార్పసల్స్, ఎర్ర రక్త కణాలు. మమ్మేల్స్ అంటే క్షీరదాల ఎర్ర రక్త కణాలు. ఓకే, క్షీరదాల ఎర్ర రక్త కణాలు. వీటిలో కూడా వీటిలో కూడా న్యూక్లియస్ అనేది ఉండదు. అండ్ దెన్
ఫ్లోయం sieve ట్యూబ్స్, ఫ్లోయం sieve ట్యూబ్స్. పోషక కణజాలం యొక్క చాలని నాళాలు. మొక్కల్లో ఎక్కడ? పోషక కణజాలం యొక్క చాలని నాళాల్లో. చాలని నాళాల్లోనూ న్యూక్లియస్ అనేది ఉండదు. At the infant stage, the nucleus is present in these cells also, but by the growth, the nucleus disappears in these cells. పెరుగుదల జరిగే కొద్దీ ఆ కేంద్రకం అనేది నశించిపోతుంది. ఇన్ఫాంట్ స్టేజ్లో అంటే ప్రారంభ దశలో మాత్రం వీటిలో కూడా కేంద్రకం అనేది ఉంటుంది. కొన్ని నిజ కేంద్రక జీవుల్లో తప్ప మిగతా వాటిల్లో కేంద్రకం అనేది ఉంటుంది. అండ్ మమ్మల్స్లో వేటిలో ఎక్సెప్షనల్గా అంటే నార్మల్గా మమ్మల్స్లో న్యూక్లియస్ అనేది ఉండదు సెల్స్లో, బట్ ఎర్ర రక్త కణాల్లో. బట్ కొన్ని జంతువులు ఉన్నాయి ఎక్సెప్షనల్ కేసెస్. దే ఆర్ ఎక్సెప్షనల్ కేసెస్ అమ్మాయి. క్యామెల్ అండ్ లామా, క్యామెల్ అండ్ లామా, ఒంటె మరియు లామాలలో మాత్రము ఆర్బీసీలో న్యూక్లియస్ ఉంటుంది. మిగతా మమ్మేల్స్లో ఆర్బీసీలో న్యూక్లియస్ ఉండదు. అండ్ ఇన్ ప్లాంట్స్ మొక్కల్లో అయితే ఫాలెంలోని sieve ట్యూబ్స్లో న్యూక్లియస్ అనేది ఆబ్సెంట్ అయి ఉంటుంది. పోషక కణజాలం యొక్క చాలని నాళాల్లో న్యూక్లియస్ అనేది ఆబ్సెంట్ అయి ఉంటుంది, కేంద్రకం ఉండదు. అంటే ఈ నిజ కేంద్రక జీవుల్లో కొన్నిట్లో ఉండదు. ఇది న్యూక్లియస్కు సంబంధించిన మ్యాటర్. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చే క్లాస్లో కంటిన్యూ చేద్దాం. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.